हॅलो स्टुडंट्स, सो अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण ॲटिट्यूड परसेप्शन हा पॉईंट पाहिला आहे. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पर्सनॅलिटी हा पॉईंट बघूयात. ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये अगोदर पण सांगितलं की ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरमध्ये काय केलं जातं, तर ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरमध्ये स्टडी केलं जातं. तो कशाचा स्टडी केला जातो, तो ह्युमन बिहेवियर जे आहे त्याचा स्टडी ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये केला जातो. म्हणजेच की ह्युमन बिहेवियर हे इंडिव्हिज्युअल कशा पद्धतीनं आहे किंवा तोच ह्युमन ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर ग्रुप बिहेवियर त्याचं कसं असणार आहे याचा स्टडी ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये केला जात असतो. ओके, एखाद्या एम्प्लॉईला जर काम दिलं एखादं, तर ती काम करणारी व्यक्ती ते इंडिव्हिज्युअल कशा पद्धतीने काम करते आणि तेच काम जर ग्रुपमध्ये करायला सांगितलं ती कशा पद्धतीने ऍक्ट करते याचा स्टडी ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरमध्ये केला जातो. ओके, या अगोदर आपण परसेप्शन पाहिलं. परसेप्शन हे स्टेबल राहत नसतं. माणसाचं परसेप्शन हे मिनिटाला चेंज होत असतं. ओके, ॲटिट्यूड हा काही काळासाठी स्टेबल राहत असतो. आता पर्सनॅलिटी बघणार आहे आपण. पर्सनॅलिटी हा पहिला पॉईंट आहे, त्याच्यानंतर परसेप्शन येतं, त्याच्यानंतर ॲटिट्यूड, त्याच्यानंतर लर्निंग. ओके, असे 4 पॉईंट तुम्हाला असणार आहे. त्यामध्ये पर्सनॅलिटी. ओके, पर्सनॅलिटीमध्ये तुम्हाला सांगितले पर्सनॅलिटी इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट डिटर्मिनंट्स ऑफ वन इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर. ओके, पर्सनॅलिटी इज first and most important determinants of one's individual behavior. Personality means a sum total of personal traits, qualities, and elements which a exhibits. Okay, it is in the form of actions, reactions, and interaction in a given set of situations. It refers to the internal psychological system that determine his unique adjustments to his environment. Personality depend upon traits, heredity, environment, situation, psychological elements, and biographical characteristics. Okay, all these factors determines one's personality model. Personality signifies the role which one displays to the public in general and follow worker in particulars. पर्सनॅलिटीमध्ये तुम्हाला सांगितले पर्सनॅलिटी हा मोस्ट इम्पॉर्टंट डिटर्मिनंट्स आहे इंडिव्हिज्युअल बिहेवियरमध्ये. ओके, बिहेवियरमध्ये माणसाची पर्सनॅलिटी जास्तीत जास्त इम्पॉर्टंट असते. पर्सनॅलिटी जास्तीत जास्त मॅटर करत असते. त्या पर्सनॅलिटीमध्ये माणसाचे येणारे वेगवेगळे वैशिष्ट्ये असतील, त्याला क्वालिटीज असतील, या पर्सनॅलिटीमध्ये इन्क्लूड होत असतात, इन्व्हॉल्व्ह होत असतात. ओके, पर्सनॅलिटी कन्सेप्टमध्ये पर्सनॅलिटीच्या काही डेफिनेशन तुम्हाला सांगितलेले आहेत. द कन्सेप्ट ऑफ पर्सनॅलिटी मे बी प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग डेफिनेशन. ओके, so first definition is according to William Gluick, personality is a pattern of stable states and characteristics of a person that influence his or her behavior toward global achievement. Each person has unique ways of protecting these states. Okay, personality is a pattern of stable state and characteristics of a person that influence his or her behavior towards goal achievement. Each person has unique ways of protecting these states. Okay, second definition is according to Jordan Alport. Personality is the dynamic organization within the individual of those psychological systems that determines his unique adjustment to his environment. Okay, personality is the dynamic organization within the individuals of those psychological systems that determine his unique adjustment to his environment. Okay, third definition is according to Salvatore Mali.
Personality is a stable set of characteristics and tendencies that determine those commonali- commonalities and differences in the psychological behavior in the bracket thoughts feeling and action of individual that have continuity in time. ओके. पर्सनॅलिटी हा एक स्टेबल सेट आहे ज्याच्यामध्ये थॉट ह्युमनचे थॉट असतील फिलिंग्स असतील ॲक्शन्स असतील या इन्व्हॉल्व असतात. ओके. त्याबरोबर पर्सनॅलिटीचे काही फीचर्स आहेत. The definition of a personality help us to list out following features of a personality. The definition of a personality help us to list out following features of a personality. Personality is relatively a pattern of stable state and characteristics of a person. Second, it accounts for consistent pattern of behavior of an individual which is reflected in his thought, feeling and actions. Third, a person has certain similarities and differences with other individuals. Fourth, it induced people to behave in a manner as required by biological and social pressures. 5. It exercises a significant influence on job performance. 6. It is most important foundation of an individual behavior. 7. It is inner awareness of self as a permanent organizing force of an individual. 8. It determines his unique adjustment with environment, situation and fellow workers. It is subject to modifications of traits and behavior through it is relatively stable pattern to make it more consistent with the need of the job. So these are features of personality. काय काय पाहिलं आपण पर्सनॅलिटी म्हणजे काय. पर्सनॅलिटी हा एक स्टेबल सेट आहे ज्याच्यामध्ये सायकोलॉजिकल बिहेवियरमध्ये फिलिंग्स थॉट्स अँड ॲक्शन हे इन्व्हॉल्व होत असतात. टाइप्स ऑफ पर्सनॅलिटीमध्ये तुम्हाला 6 टाइप्स आहेत पर्सनॅलिटीचे. फर्स्ट म्हणजे रिअलिस्टिक पर्सनॅलिटी. सेकंड इंटरप्राइजिंग पर्सनॅलिटी. थर्ड सोशल पर्सनॅलिटी. फोर्थ कन्व्हेन्शनल पर्सनॅलिटी. इन्व्हेस्टिगेटिव्ह पर्सनॅलिटी. आर्टिस्टिक पर्सनॅलिटी. ओके. There are 6 types of personality included in your syllabus. So, what is personality development? Personality traits are defined as the relatively
enduring pattern of thoughts, feelings, and behavior that distinguish individual from one another. Okay. Personality traits are defined as the relatively enduring pattern of thoughts, feeling, and behavior that distinguish individual from one other. आता या अगोदर पण सांगितलं पर्सनॅलिटीमध्ये जी काही असतील फिलिंग्स असतील किंवा वैशिष्ट्य असतील पर्सनॅलिटीमध्ये हे काय असतात इन्व्हॉल्व्ह होत असतात इंडिव्हिज्युअली इन्व्हॉल्व्ह होत असतात पॅटर्न हे सर्व त्यामध्ये थॉट्स असतील विचार करण्याची पद्धती असेल फिलिंग्स असेल एखाद्याबद्दल त्याचबरोबर त्या व्यक्तीची जी वैशिष्ट्य असतील कौशल्य असतील पर्सनॅलिटीमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत असतात. सेकंड म्हणजे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट इज अ टर्म विच इज ऑफन मिसअंडरस्टूड टू बी सेल्फ डेव्हलपमेंट. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट इज अ टर्म which is often misunderstood to be self-development. Third, personality is the sum total of ways in which an individual reacts and interacts with others. It generally implies to all what is unique about an individual. Okay. इम्पॉर्टन्स ऑफ पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होणं का महत्त्वाचं आहे. ओके. A very important thing you need to remember is that your personality, regardless of what is now, can develop and evolve. Your personality will help you build strong personal relationship. ओके. तुमची पर्सनॅलिटी हे तुम्हाला हेल्प करत असते तुमचं रिलेशनशिप हे स्ट्रॉंग पर्सनल रिलेशनशिप हे स्ट्रॉंग करण्यासाठी. युअर पर्सनॅलिटी विल डिक्टेट सक्सेस इन युअर करिअर. ओके. तुमची पर्सनॅलिटी तुमचं करिअरचं सक्सेस हे डिक्टेट करत असते. त्याचबरोबर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट हेल्प यू इम्प्रूव्ह. इट हेल्प्स you create a unique identity among thousands. Okay, so personality development मध्ये a person personality is defined by their characteristics, behaviors, thoughts and feelings. A person personality is defined by their characteristics, behaviors, thoughts and feelings. These aspects starts developing during childhood and are strengthened and models as a person grow into adulthood. ओके. पर्सनॅलिटी डेव्हलप होण्याची सुरुवात ही लहानपणापासून होत असते. अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दॅट युअर पर्सनॅलिटी रिगार्डलेस ऑफ what it is now can develop and evolve. The significance of this understanding is that you can still do something about your personality today. Okay. Which means that if you think your personality needs to be changed or improved, then you can make this happen. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमची पर्सनॅलिटीमध्ये काही
चेंज करायची किंवा काही इम्प्रूव्हमेंट करायची गरज आहे, सो ते तुम्ही करू शकता. परंतु पर्सनॅलिटी ही डेव्हलप होत असताना लहानपणापासून ती डेव्हलप होत असते किंवा लहानपणापासून ती स्टार्ट होत असते डेव्हलप होण्यासाठी. ओके. Play an essential elements play from one of the important element of child personality development. It is a medium that provides child opportunity for fulfill self-expression, freedom and pleasure. Okay. It is also creative activity. लहानपणापासून ही पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट व्हायला सुरुवात होत असते. ओके. आणि लहानपणापासून पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होणं हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्याच्यामध्ये great ways, okay, great ways on how to develop your personality. Great ways on how to develop your personality. त्यामध्ये पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट इन्व्हॉल्व ग्रोविंग ॲज अ पर्सन फिजिकली अँड मेंटली. ओके. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटमध्ये पर्सनची ग्रोथ होत असते, ती म्हणजे फिजिकली आणि मेंटली. ओके. अलॉंग विथ इम्प्रूव्हिंग युअर लाईफ. To achieve the goals set forth in your plan, you will need to become more knowledgeable on different strategies and approaches and zero in on the ones that will work best for you. Here are a few personal developments, ideas, and tips to improve your life. Be sure to read positive books on the subject of personal development. A good book can provide you with the information that you need to get started on your journey toward a new you. Okay. Many personal development books are properly written, so pick one that has good reviews. ओके. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी अतिशय महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे बुक्सचा यूज करून, पॉझिटिव्ह बुक्सचा यूज करून पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट हे होऊ शकते. आणि वेगवेगळे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे बुक्स आहेत अवेलेबल. त्यामध्ये त्याचे रिव्ह्यूज बघून तुम्ही कोणतंही एक बुक पिक करू शकता आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचा स्टडी त्याच्यामधून करू शकता किंवा पर्सनॅलिटी डेव्हलप तुमची करू शकता. ओके. देअर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेट बुक्स ऑन personal development available. The best personal development books can give you new ideas. The best personal development books can give you new ideas and advice that could change your life forever. Books on the topic of personal development can be poorly written. To avoid this, make sure you read books that you have been reviewed well. Brainwave Entrainment Act. Brainwave Entrainment Act. With your core value in place, your personality is strongly shaped and supported by these principles. If you have a good foundation to defend them upon, your self-esteem will benefit from to your core principle. This will also help you develop consistency. Always carry a way to write down thoughts you may have. Always carry a way to write down thought you may have.
Paper is an old-fashioned way to record notes, but it never run out of battery power. Write down your thought in detail and be sure to put it into a action. Okay, keep in mind that every day should be better than the previous one. Try to see each day as a way to improve. Whatever you did yesterday, do it that much better today. Create your own pep talk. Write down everything you like about yourself. Take it with you everywhere you go and go over each quality when you feel the need. Better at read the list out while recording yourself. This might sound silly, but it really helps. Try to always make every day better than the one before. You should never stop trying to find ways to do things better and better yourself. Whatever you did yesterday, do it that much better today. Taking to a taking to a counselor or a religious leader can help you relieve stress. These professionals are equipped to discuss very deep emotional issues and often have may often have many years of experience. Professional will be able to help you consider all your options and give you more information about available resources. When you can talk out your issues with a professional, you will find your life will be much happier. ओके, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे काही वेज आहेत, काही त्याचे स्टेजेस आहेत. स्टेजेसच्या असतील त्या आपण पुढच्या लेक्चरला बघणार आहेत. तर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करू शकतो. त्यामधलं एक तुम्हाला सांगितलं की रीड पॉझिटिव्ह बुक्स. ओके, जे काही पॉझिटिव्ह बुक्स आहेत पर्सनॅलिटीबद्दल ते रीड करून तुम्ही तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करू शकता. असे अनेक बुक्स आहेत अवेलेबल ज्याचे की रिव्ह्यू अतिशय चांगले आहेत. त्यातील कोणतेही एक बुक तुम्ही घेऊन तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलप करू शकता. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी पॅरेंट्सचं बिहेवियर सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. पॅरेंट बिहेवियरमध्ये the maximum contribution is made by parent in shaping the personality of the child. Okay, पर्सनॅलिटी बिहेवियरमध्ये किंवा ऑर्गनायझेशन बिहेवियरमध्ये पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी पॅरेंट्स महत्त्वाचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं. ओके, it is generally the mother who naturally and remains the biggest source of love, affection, guidance, care, supervision, inspiration, and motivation to the child in general and during childhood in particular. ओके, लहान असताना आपल्या पॅरेंट्सकडून आपल्याला जे काही मोटिवेशन मिळत असतं, इन्स्पिरेशन किंवा केअर असेल, गायडन्स असेल, त्याद्वारे आपली पर्सनॅलिटी ही लहानपणापासून थोडी थोडी डेव्हलप व्हायला सुरुवात होत असते. ओके,
ओके, सो पर्सनॅलिटीमध्ये तुम्हाला सांगितले पर्सनॅलिटी इज फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट डिटर्मिनंट्स ऑफ वर्ड्स इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर. ओके, इंडिव्हिज्युअल बिहेवियरमध्ये पर्सनॅलिटी अतिशय महत्त्वाचा आहे. पर्सनॅलिटीवरून अनेक गोष्टी ठरल्या जात असतात. त्यामध्ये पर्सनॅलिटी हा एक सेट आहे, स्टेबल सेट आहे, ज्याच्यामध्ये व्यक्तीचे ॲक्शन, रिॲक्शन, इंटरॅक्शन सिच्युएशननुसार येत असतात. Personality is a pattern of stable state and characteristics of person that influence his or her behavior toward goal achievement. Each person has unique ways of protecting these states. Okay, personality is dynamic organization within the individual or those psychological system that determine his unique adjustment to his environment. Personality is a stable set of characteristics and techniques that determine those commonalities and differences in the psychological behavior of an individual that have continuity in time. Okay, features. Personality is relatively a pattern of stable state and characteristics of a person. It accounts for consistent pattern of behavior of an individual which is reflected in his thoughts, feelings, and actions. A person has certain similarities and differences with other individuals. It individual people to behave in a manner as required by biological and social pressure. It exercises a significant influence on job performance. It is most important foundation of an individual behavior. It is inner awareness of self as a permanent organizing force of an individual. It determines his unique adjustment with environment, situation, and fellow workers. It is subject to modification of traits and behavior through thought. It is relatively stable pattern to make it more consistent with the need of the job. ओके, काही फॅक्टर्स आहेत जे की पर्सनॅलिटीवरती इफेक्ट करत असतात, किंवा काही डिटर्मिनंट्स आहेत पर्सनॅलिटीचे जे की पर्सनॅलिटी फॉलो करत असते. त्यामध्ये फॅमिली अँड सोशल फॅक्टर्स आहेत, बायोलॉजिकल फॅक्टर्स आहेत, त्यामध्ये कल्चरल फॅक्टर्स आहेत, सिच्युएशनल फॅक्टर्स आहेत. त्यामध्ये आपण बघूयात बायोलॉजिकल फॅक्टर्स आर मोस्ट सिग्निफिकंट डिटर्मिनंट्स ऑफ पर्सनॅलिटी. Certain biological factors such as heredity, physical features, state of brain, temperaments, reflexes are generally considered important. An individual inherits certain physical features, qualities, traits, etc. from his parents or grandparents. Each parent normally contributes 23 at the time conception, which contains thousands of genes. These genes are transmitter of certain features and
traits influence of heredity on personality may be differ from one traits to another. The research study reveals that physical structure, reflexes, intelligence, and temperament characteristics are generally by all humans. Parents, brothers, sisters, and their family members has considerable influence on personality formation and development, especially in the early stages. Family members play model role in the identification process of a child. Under the identification process of child try to identify him with some member of the family when he feel ideal or model in the family. Similarly, of behavior, motives, and acquirement of attributes are three aspects of identification process of child and model. Socialization process is equally contributing factor in the development process of personality. It is process through which a person acquires many patterns of behavior that are customary and acceptable to the family and social group. Okay. पर्सनॅलिटीमध्ये मला काही डिटर्मिनंट सांगितलेस, त्यामध्ये बायोलॉजिकल फॅक्टर आहेत, फॅमिली सोशल फॅक्टर आहेत, कल्चरल फॅक्टर आहेत, सिच्युएशनल फॅक्टर्स आहेत. त्यामध्ये तुम्हाला काही टाईप सांगितलेत, त्यामध्ये रिअलिस्टिक टाईप आहेत, इंटरप्रायझिंग पर्सनॅलिटी आहे, रिअलिस्टिक पर्सनॅलिटी आहे, सोशल पर्सनॅलिटी आहे, कन्व्हेन्शनल पर्सनॅलिटी आहे, इन्व्हेस्टिगेटिव्ह पर्सनॅलिटी आहे, आर्टिस्टिक पर्सनॅलिटी आहे. ओके. सो पर्सनॅलिटी हा एक स्टेबल सेट आहे तुमचा, ज्यामध्ये ज्यामध्ये ॲक्शन, रिॲक्शन, क्वालिटीज, ट्रेट्स हे इन्व्हॉल्व होत असतं. तुमची पर्सनॅलिटी ही तुमचं करिअरचं सक्सेस ही डिक्टेट करत असते. युअर पर्सनॅलिटी विल डिक्टेट सक्सेस इन करिअर. त्यामध्ये इन द वर्क प्लेस इट इज क्वाइट कॉमन टू एक्सपिरियन्स डिफिकल्टीज फ्रॉम समथिंग ॲज सिम्पल ॲज बीटिंग ट्रॅफिक टू stressful ones such as meeting project deadlines. Okay. As well as maintaining good relationship with your bosses and colleagues. Through majority of us have the mental capacity to handle the responsibilities bestowed on us. We lack of a high level of emotional intelligence, which is considered just as important to get the job done. Then, as you might be well aware of, emotional intelligence and personality go hand in hand. This is where personality development
holds a very vital role in a person's ability to succeed in whatever career he chooses to take. If you are easily frustrated without the capability to handle stress about by work related event, then it will be easy for you to give up during difficult time, since personality also entails knowing how to relate it with others, knowing how to communicate effectively, and even how to dress appropriately. It is instrumental in helping us climb of the success. ओके, आपली पर्सनॅलिटी ही आपल्या करिअरचा सक्सेस डिक्टेट करत असते मोस्टली. सो पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट हा अतिशय इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे आपल्या स्वतःच्या लाईफमध्ये सुद्धा. सो आज आपण पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट लेक्चरमध्ये व्हॉट इज पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ही का महत्त्वाची आहे, पर्सनॅलिटी म्हणजे काय, पर्सनॅलिटीचे कन्सेप्ट काय आहे, पर्सनॅलिटीचे फीचर्स काय येतात आणि पर्सनॅलिटी आपण डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने करू शकतो हे आपण यामध्ये पाहिलं. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत की पर्सनॅलिटीचे काही स्टेजेस आहेत. ते पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे स्टेजेस कशा पद्धतीने आहेत ते आपण वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिले पर्सनॅलिटी म्हणजे काय, पर्सनॅलिटीचे कन्सेप्ट काय, पर्सनॅलिटीचे फीचर्स काय आहेत, व्हॉट इज पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ही इम्पॉर्टंट कशासाठी आहे, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट म्हणजे काय आहे, कोणते कोणते वेज आहेत त्याद्वारे आपण पर्सनॅलिटी आपली डेव्हलपमेंट करू शकतो. ओके, याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिले ॲटिट्यूड आणि परसेप्शन. परसेप्शन हे मिनिटाला चेंज होत असतं, परसेप्शन हे स्टेबल राहत नाही. ओके, आणि ॲटिट्यूड हा काही काळासाठी स्टेबल राहत असतो. ॲटिट्यूडमध्ये ॲटिट्यूडचे काही कंपोनंट्स तुम्हाला सांगितले, त्यामध्ये आहे कॉग्निटिव्ह कंपोनंट्स, अफेक्टिव्ह कंपोनंट्स आणि बिहेवियरल कंपोनंट्स. ओके, सो कॉग्निटिव्ह कंपोनंट्समध्ये आपण काय इन्व्हॉल्व केले तर कॉग्निटिव्ह कंपोनंट्समध्ये इन्फॉर्मेशन इन्व्हॉल्व होत असते. जे काही आपल्याला आयडिया मिळत असतात, फॅक्ट्स मिळत असतात, इन्फॉर्मेशन मिळत असते, ते आपण काय करतो बिलीफमध्ये फॉर्म करतो आणि ती इन्फॉर्मेशन आपण बिलीफमध्ये फॉर्म करतो आणि तो आपला त्यावेळेला ॲटिट्यूड होत असतो. ओके, सपोज आपल्याला एखाद्याने सांगितलं की वॉर्म वॉटर विथ लेमन इज गुड फॉर हेल्थ इन अ मॉर्निंग, असं आपल्याला एखाद्याने सांगितलं, ती इन्फॉर्मेशन आपण काय करतो गॅदर करतो, ती इन्फॉर्मेशन बिलीफमध्ये फॉर्म होते आणि तो त्यावेळेला आपला ॲटिट्यूड असतो. ओके, अफेक्टिव्ह ॲटिट्यूडमध्ये आपण काय पाहिलं तर अफेक्टिव्ह ॲटिट्यूडमध्ये काय येतं तर माणसाच्या ज्या फिलिंग्स असतील, जे काही इमोशन असतील ते ॲड केले जातात अफेक्टिव्हमध्ये. जसं की ते सांगितलं, आय फील अँग्री फॉर अ पीपल हू डोंट फॉलो द रूल्स. ओके, आय फील अँग्री म्हणजे अँग्री हे काय एक इमोशन आहे, एक फिलिंग आहे, जे की अफेक्टिव्ह ॲटिट्यूडमध्ये येतं. त्यानंतर आहे बिहेवियरल ॲटिट्यूड. यामध्ये काय येतं तर बिहेवियरल ॲटिट्यूडमध्ये येतं ॲक्शनमध्ये काय तर जे काही ऑब्जेक्ट असेल किंवा थिंकिंग असेल त्याबद्दल केली जाणारी ॲक्शन ही बिहेवियरल ॲटिट्यूडमध्ये येत असते. जसं की मी म्हणलं इथं आय एम गोइंग टू लिव्ह माय जॉब, म्हणजे मी काय करते, मी माझा जॉब सोडणार आहे, एक पद्धतीची मी ॲक्शन करते, दॅट इज कॉल्ड आय एम गोइंग टू लिव्ह माय जॉब, दॅट इज कॉल्ड ॲक्शन. ओके,
इथं काय केली जाते, ऍक्शन केली जाते. ऍटिट्यूड हे दोन फॉर्म्समध्ये किंवा दोन टर्म्समध्ये असू शकतो. तर पहिला म्हणजे त्यामध्ये पहिला फेवरेबल ॲटिट्यूड, अनफेवरेबल ॲटिट्यूड. फेवरेबल ॲटिट्यूड्स म्हणजे पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आणि अनफेवरेबल ॲटिट्यूड्स म्हणजे नेगेटिव्ह ॲटिट्यूड्स. आता एखाद्या ठिकाणी एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जॉब करणाऱ्या एम्प्लॉईला जर विचारलं की तुम्ही तुमच्या जॉबबद्दल सॅटिस्फाईड आहात का, ते एक दोन पद्धतीने आन्सर देतील ते एम्प्लॉई, एक तर निगेटिव्ह नाही तर पॉझिटिव्ह. ओके, ते जर म्हणाले की आम्ही आमच्या जॉबबद्दल सॅटिस्फाईड आहोत, आम्ही आमच्या जॉबशी सॅटिस्फाईड आहोत, तर ते आन्सर असेल त्यांचं फेवरेबल टर्म्समध्ये, म्हणजेच पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असेल त्यांचा तो. आणि त्यांनी जर असं बोललं की आमच्या जॉबशी आम्ही सॅटिस्फाईड नाहीत, म्हणजे डिससॅटिस्फाईड आहोत, तर ते तो असणार आहे त्यांचा अनफेवरेबल ॲटिट्यूड, म्हणजेच त्यांचा निगेटिव्ह ॲटिट्यूड आहे असणार आहे. त्यावेळेला जी फिलिंग असेल त्यांची तो त्यांचा ॲटिट्यूड असणार आहे. ओके, आता जर मी म्हटलं की आय लाईक माय जॉब, ओके, आय लाईक माय जॉब असं जर मी म्हटलं तर त्या जॉबबद्दल असणारा माझा ॲटिट्यूड हा, माझं फिलिंग जे असेल, म्हणजे जे माझं फिलिंग आहे पॉझिटिव्ह फिलिंग आहे, तर त्याबद्दलचा असणारा ॲटिट्यूड हा माझा पॉझिटिव्ह असणार आहे, फेवरेबल ॲटिट्यूड असणार आहे. ॲटिट्यूड हा जन्मतः कुणाचा येत नसतो. ॲटिट्यूड आर लर्न थ्रू आवर सोशल इंटरॅक्शन टू एक्सपिरियन्स. ओके, ॲटिट्यूड हा काही काळासाठी स्टेबल असतो, तो चेंज होत नाही. तो चेंज केव्हा होतो, ज्या वेळेला आपल्याला अगेन अगेन निगेटिव्ह एक्सपिरियन्स येत असेल, त्यावेळेला आपला ॲटिट्यूड हा चेंज होत असतो. आपण हे पाहिलं ॲटिट्यूडमध्ये. आपण परसेप्शनमध्ये पाहिलं की परसेप्शन हे माणसाचं स्टेबल नसतं. एखाद्याबद्दल विचार करण्याची क्षमता ही माणसाची मिनिटाला चेंज होत असते. ओके, दृष्टिकोन हा मिनिटाला चेंज होत असतो. त्यासाठी त्यामध्ये परसेप्शन हे स्टेबल राहत नाही. ॲटिट्यूड हा काही काळासाठी स्टेबल राहत असतो. ओके, आता पर्सनॅलिटी ही इतकी महत्त्वाची गोष्ट आहे ऑर्गनायझेशन बिहेवियर मधली. पर्सनॅलिटीवरून तुमचं करिअरचं सक्सेस डिक्टेट होत असतं. करिअरचं सक्सेस हे तुमचं दिसत असतं पर्सनॅलिटीवरून तुमच्या. सो पर्सनॅलिटी हा एक स्टेबल सेट आहे. ज्याच्यामध्ये ह्युमन क्वालिटीज असतील, ह्युमन ऍक्शन्स असतील, ह्युमन रिॲक्शन्स असतील, यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत असतात, दिसून येत असतात आपल्याला. ओके, सो पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी पॅरेंट्स असेल, टीचर्स असेल, यांचा इम्पॉर्टंट रोल असतो पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी. ओके, सो पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट हे का महत्त्वाचं आहे? आपलं करिअरचं सक्सेस करायचं असेल तर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. सो पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटच्या काही स्टेजेस आहेत ज्या की आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. ओके,